బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. లాక్డౌన్ కారణంగా సంక్షోభంలో చిక్కుకున్న దేశాన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడిపించేందుకు ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అభియాన్ ప్యాకేజీను ప్రకటించినట్లు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు. ఆర్థికం, మౌలిక సదుపాయాలు, సాంకేతికత, ప్రజలు, డిమాండ్ అనే 5 మూల స్తంభాల ఆధారంగా ప్యాకేజీని రూపొందించామన్నారు. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అంటే స్వయం సమృద్ధి సాధించడమేనన్నారు. భారత్ స్వయం సమృద్ధిగా ఎదగడానికి ఈ ప్యాకేజీ ఉపయోగపడుతుందన్నారు. Self-reliant India, and that's where this whole initiative is called as Atmanirbhar Bharat Abhiyan. And the word Atmanirbhar India is the one which you will be hearing me say quite often. I know, coming from South India, a lot of people wondered what it actually meant. So for their benefit, I'll just say what it means in the 4 languages, subject of course to perfectionist corrections. Suya Sarva Bharadam in Tamil, Suya Adharitha in Telugu, Suyam Asarittan in Malayalam, and Swayam Avalambita in Kannada. Subject to correction, it may not be the perfect translation, but something to take it closer to what it means. So Atmanirbhar Bharat is what we are talking about. And you heard the Prime Minister clearly say that this is going to be resting on 5 important pillars. 5 important pillars: the economy, infrastructure, technology-driven systems, demography, and demand. So if these are the 5 pillars on which we are trying to build Atmanirbhar Bharat. లాక్డౌన్ కారణంగా సంక్షోభంలో చిక్కుకున్న దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను కాపాడేందుకు ప్రకటించిన ప్రత్యేక ప్యాకేజీ అమలు గురించి నిర్మలా సీతారామన్ వివరణ ఇచ్చారు. ప్యాకేజీకి సంబంధించి తొలి ప్రకటనలో సూక్ష్మ, చిన్న తరహా పరిశ్రమలకు ప్యాకేజీ ప్రకటించారు. మొత్తం 6 పాయింట్లతో కూడిన ప్యాకేజీని కేంద్రం అందించనుంది. దీని ద్వారా చిన్న పరిశ్రమలను నష్టాల నుంచి బయటపడడమే కాకుండా లాభాల బాటలో పయనిస్తామని నిర్మలా సీతారామన్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. కార్మికుల ఉపాధి అవకాశాలు దెబ్బతినకుండా ఉంటాయన్నారు. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అభియాన్ ప్యాకేజీలో భాగంగా ఎంఎస్ఎంఈలకు కేంద్రం శుభవార్త చెప్పింది. సూక్ష్మ, మధ్య తరహా పరిశ్రమలకు 3 లక్షల కోట్ల రుణాలు ఇస్తున్నట్లు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రకటించారు. 4 ఏళ్ల కాల పరిమితితో కూడిన ఈ రుణాలకు వడ్డీపై ఏడాది పాటు మారిటోరియం విధించామని, దీంతో 45 లక్షల చిన్న తరహా పరిశ్రమలకు ఊరట కలగనుందని చెప్పారు. Free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores. 25 crore outstanding for those MSME units for whom 25 crore is the outstanding loan, or 100 crores whose turnover will benefit from this. These loans will have a 4-year tenure, and there will be a moratorium given for 12 months. These are going to be 100% credit guaranteed as a cover given to banks and NBFCs on principal and interest. So this is going to be available till 31st October 2020. There are no guarantee fees, no fresh collaterals required. So I guess this will benefit 45 lakh units so that they can resume their business activity and also safeguard jobs. ప్యాకేజీలో భాగంగా ఉద్యోగులకు సంబంధించిన పీఎఫ్ పై నిర్మలా సీతారామన్ కీలక ప్రకటన చేశారు. గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన ప్రకటన సందర్భంగా
మార్చి, ఏప్రిల్, మే నెలల పీఎఫ్ను ప్రభుత్వమే చెల్లిస్తుందని గతంలో ప్రకటించారు. తాజాగా ఈ పీఎఫ్ పరిధిలోకి వచ్చే ఎంఎస్ఎంఈలకు మరో 3 నెలల పాటు ఈ పీఎఫ్ను ప్రభుత్వమే చెల్లిస్తుందని నిర్మలా సీతారామన్ ప్రకటించారు. ఇందుకోసం ప్రభుత్వం 2,500 కోట్లు చెల్లిస్తోందన్నారు. దీని ద్వారా 70.22 లక్షల మంది లబ్ధి పొందుతారని నిర్మలా తెలిపారు. Collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores. 25 crore outstanding for those MSME units for whom 25 crore is the outstanding loan, or 100 crores whose turnover will benefit from this. These loans will have a 4-year tenure and there will be a moratorium given for 12 months. These are going to be 100% credit guaranteed as a cover given to banks and NBFCs on principal and interest. So this is going to be available till 31st October 2020. There are no guarantee fees, no fresh collaterals required. So I guess this will benefit 45 lakh units so that they can resume their business activity and also safeguard jobs. ఇక పన్ను చెల్లింపుదారులకు ఊరట లభించింది. ప్రస్తుతం ఉన్న టీడీఎస్ రేటు 25% తగ్గిస్తున్నామని ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు. రేపటి నుంచి 2021 మార్చి 31 వరకు టీడీఎస్ రేట్ తగ్గింపు అమల్లో ఉంటుందన్నారు. ఈ వెసులుబాటు వల్ల ప్రజలకు 50,000 కోట్ల వరకు ప్రయోజనం కలుగుతుందని ఆర్థిక మంత్రి తెలిపారు. Till 31st March 2021, reduce the TDS rates and the TCS rates by 25% of the existing rate. So if the existing rate is 100, it will be reduced by 25%. This shall apply to all payments, if they are payments for contracts or professional fees or interest or rent or dividend or commission or brokerage. All of these will be eligible for this 25% rate reduction. Through this, and as I said, this will be coming into force from tomorrow and last till March 31st, 2021. And this reduction we think will release nearly 50,000 crores in the hands of the people who otherwise would have paid it as TDS. This reduction alone is going to give 50,000 crores back to the people, in the sense it will be in their hands rather than coming in as payment of taxation. Say లాక్డౌన్ కారణంగా సంక్షోభంలో చిక్కుకున్న దేశాన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడిపించేందుకు ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అభియాన్ ప్యాకేజ్ను ప్రకటించినట్లు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు. ఆర్థికం, మౌలిక సదుపాయాలు, సాంకేతికత, ప్రజల డిమాండ్ అనే 5 మూల స్తంభాల ఆధారంగా ప్యాకేజీని రూపొందించామన్నారు. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అంటే స్వయం సమృద్ధి సాధించడమేనన్నారు. భారత్ స్వయం సమృద్ధిగా ఎదగడానికి ఈ ప్యాకేజీ ఉపయోగపడుతుందన్నారు.
రైట్. ఇక మనతో మాట్లాడడానికి ఎఫ్ఏపిసిఐ అధ్యక్షులు మురళీకృష్ణ గారు ఉన్నారు. మురళీకృష్ణ గారు, చెప్పండి. అయితే ఇంతకు ముందు నిర్మలా సీతారామన్ గారు, మురళీకృష్ణ గారు వింటున్నానండి. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఏజెన్సీ కాంట్రాక్టులు పూర్తిగాని 6 నెలలు దాదాపు సమయం ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే చిన్న మధ్య తరహా పరిశ్రమలకు సంబంధించి కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ప్యాకేజీని ప్రకటించడం జరిగింది. దీనిపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి? ఈ స్వీయ ఆధారిత భారతం అన్న దానిలో ఏదైతే మేక్ ఇన్ ఇండియా పాలసీ తీసుకొస్తున్నారో అది చాలా మంచిదండి, డెఫినెట్ గా కాదనను. కాకపోతే ఇప్పుడు ఏదైతే 3 లక్షల కోట్ల రూపాయలు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఫామ్ లో ఏదైతే ఎంఎస్ఎంఈలకి ఇస్తా అన్నారో, ఈ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ 3 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చేది ఆల్రెడీ ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 11 కోట్ల మంది ఎంప్లాయీస్ కి 2 నెలల పాటు ఇచ్చిన జీతాలకు సరిపడా మాత్రమే ఉందండి. సో ఆ అమౌంట్ మాత్రమే ఇప్పుడు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ గా మళ్ళీ ఇంజెక్ట్ అవబోతుంది. కానీ ఈ 2 నెలల పాటు పే చేసిన ఇంట్రెస్ట్లు వీటన్నిటికీ ఎలాంటి బెనిఫిట్ కనిపించట్లేదండి. ఓకే. మరో పక్క చూసుకుంటే గనక ఇప్పుడు చెప్పిన బడ్జెట్ కి దీంతో 45 లక్షల చిన్న తరహా పరిశ్రమలు కూడా ఊరట కలుగుతుందని చెప్తున్నారండి. మీరేమంటారు? అదే 45 లక్షల చిన్న తరహా పరిశ్రమలు, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పరిశ్రమలు ఈ 2 నెలల పాటు 50 రోజుల పాటు లాక్డౌన్ పీరియడ్ లో పే చేసిన జీతాలు, వీటికి మాత్రమే కావాల్సిన పే చేసిన అమౌంట్ మాత్రమే మాకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఫామ్ లో మళ్ళీ కనిపిస్తుంది తప్పితే వేరే పెద్దగా ఏం కనిపించట్లేదండి. దీనికి హయ్యర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ కి లెండింగ్ ఇప్పటి వరకు ఓన్లీ 6.3% అండి. ఇప్పుడు ఇచ్చిన లోన్స్ లో ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ కి ఇచ్చిన పర్సెంటేజ్ చూస్తే ఓన్లీ 6.3% మాత్రమే. ఓకే. సో ఇలాంటి దానిలో ఇప్పుడు వచ్చే 3 లక్షల కోట్ల రూపాయలతో అంటే ఇంత వైబ్రెంట్ సెక్టర్ 29% ఆఫ్ ద జీడిపి, 30% ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, అదేవిధంగా 45% ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కు సపోర్ట్ చేసే సెక్టర్ కి ఈ మాత్రం సరిపోదు అన్నది నా అభిప్రాయం. మురళీకృష్ణ గారు, ఇప్పుడు ఏదైతే బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారో ఇదంతా కూడా చిన్న మధ్య తరహా వాళ్ళకి, అదే విధంగా వీళ్ళందరికీ ఎంతవరకు రీచ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటారు? ఇప్పుడు దీనిలో పూర్తిగా దీని మీద గైడ్ లైన్స్ వచ్చిన తర్వాత కానీ దీని గురించి పూర్తిగా చెప్పలేమండి. ఎందుకంటే గైడ్ లైన్స్ రావాల్సి ఉంది. ఇప్పుడు 20,000 కోట్ల రూపాయలు స్ట్రెస్డ్ యూనిట్స్ కి, ఎన్పిఐ అయిపోయిన యూనిట్స్ కి, వీటికి సిజిటిఎంఎస్సి కింద ఇస్తా ఉన్నారు. ఈ సిజిటిఎంఎస్సి వచ్చినప్పుడు కొన్ని యూనిట్స్ డెఫినెట్ గా లాభపడితే ఉపయోగపడుతుంది. కానీ 20,000 కోట్ల రూపాయలు అనేది రావడానికి కావాల్సిన గైడ్ లైన్స్ ఏమొస్తాయి అంటే దానికి మళ్ళీ బ్యాంక్స్ నే చేస్తారా, ఎలా చేస్తారు అంటే బ్యాంక్ వైబిలిటీ తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుందండి. ఇండస్ట్రీ వైబిలిటీ ఉందా లేదా అన్నది బ్యాంక్ వాళ్ళు చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. గైడ్ లైన్స్ ఎలా వస్తాయి అన్నది చూడాల్సి. ఓకే మురళీకృష్ణ గారు, ఇంకొకటి ఏంటంటే మరో 3 నెలల పాటు కూడా ఈపీఎఫ్ ను ప్రభుత్వమే చెల్లిస్తుందని నిర్మలా సీతారామన్ గారు కూడా ప్రకటించడం జరిగింది. దీనిపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి? ఈ ఈపీఎఫ్ ప్రకటించేది ఏదైతే ఉందో ఎంఎస్ఎంఈతో పాటు అన్ని వర్గాలకి కూడా కొంతవరకు ఊరట కలిగిస్తుంది. కానీ దీనిలో 15,000 రూపాయలు శాలరీ ప్లస్ 100 మంది లోపు ఎంప్లాయీస్ ఉన్న వాళ్ళకి అన్నది 15,000 రూపాయలు శాలరీ అన్నది చాలా ఇబ్బందికరమైన విషయం. 15,000 రూపాయలతో ఇవాళ వర్క్ ఫోర్స్ దొరకని పరిస్థితి అండి. ఇలాంటి టైంలో 15,000 రూపాయలు క్యాప్ పెడితే చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే దీన్ని ఉపయోగించుకోగలుగుతారు. రైట్. థ్యాంక్ యూ మురళీకృష్ణ గారు.